जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण को साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम स्वागत। आसंतु जानिबा 15 सेप्टेम्बर रु 21 सेप्टेम्बर कौन रही आपण भाग्य रे। एही 7 दिन केमिति कटिब ओ कौन करिवे प्रतिकार। आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। ए सप्ताह रे महिला और पुरुष मानकर शरीर भल रहिबो। प्रतियोगिता परीक्षा रे आशातीत नंबर रखी प्रशंसित हेबे। अपेक्षा करिथिबा कार्यटी पूरण करिबा पई सक्षम हेबे। कृषि रे व्यय अपेक्षा आय अधिक हेबो। विदेश यात्रा रे सफल हेबे। बंधुमानंक सहाय्य पाई पारिवारिक तिक्ततार समाप्ति हेबो। अचानक भाव रे कोनोसी सुसंवाद सुनिबे। संतान संतति तरफरु आशावादी रहिबे। केतेक क्षेत्र में उच्चाकांक्षा पूर्ति निमंते कठिन परिश्रम करने पड़ी पारे। बंधुमित्र मानकर एवं वरिष्ठ कर्मी मानक प्रिय पात्र हेबे। व्यवसायी मानकर लाभ अधिका हेबा फल रे मन खुशी रहिबो। धर्मानुष्ठान रे समय कटाइबा पाई मन बळाइबे। राजनीति रे फायदा उठाइबा को चेष्टा करिबे। विद्या क्षेत्र रे जस प्राप्ति हेबो और पढ़ापढ़ी रे मानसिक शांति मिलिबो। अटकी रहिथिबा काम विषय रे चिंता करंतु नाही, काम सरीजिबो। प्रतिकार हेउछि प्रभु गणनाथ गणेश भगवान को प्रणाम करंतु, शुभफल प्राप्ति हेबो। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा ए सप्ताह रे वृष राशि केमिति कटिबो। ए सप्ताह रे महिला और पुरुष मानकर स्वास्थ्य समस्या सुधुरी जीव। जागा जमी गृह उपकरण क्रय करिवे। कर्मक्षेत्र रे संकटजनक परिस्थितिर अवसान घटिबो। ऋण प्राप्ति एवं ऋण मुक्तिर रास्ता परिष्कार हेबो। तरबारिया हिसाब रे कोनोसी कार्य न करी सबु आड़ को नजर दे काम करिबा उचित हेबो। दुखी लोकों को सहाय्य करिवे। व्यवसाय रे लाभ पाई मनर अशांति दूर हेबो। कर्मक्षेत्र रे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। आईन अदालत क्षेत्र रे रहिथिबा समस्या समाधान होई जिवो। साहित्य सांबादिकता अध्ययन अध्यापना एवं तथा रचनात्मक क्षेत्र रे सम्मानित हेबे। सभा समिति साहित्य और कला रे प्रशंसित होई पारंती। परोपकार एवं समाज सेवा कार्य रे रुचि बुद्धि हेबो। बंधु को अप्यायित करिबारे समर्थ हेबे। हस खुशी रे समय बिताइबे। प्रतिकार हेउछि बेल काठरे चंदन घोरी आपणकर मस्तक रे धारण करंतु, देखिबे शुभफल प्राप्ति हेबो। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। ए सप्ताह रे महिला और पुरुष मानकर बिगिड़ी जाइथिबा कार्य सुधुरी जीव। धैर्य और संयम रखिबा आवश्यक। असहाय मानंकु साहाय्य करिबा फल रे लोकमानंक निकट रे मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति वृद्धि पाइबो। धन निवेश पाई उपयुक्त समय अटे। परिवार बा घर संबंधी कोनोसी महत्वपूर्ण समाचार सुनिबे। नूतन लोकंक सहित भेट हेबो। अटकी कार्य संपन्न हेबो। अत्यधिक परिश्रम हेतु शारीरिक पीड़ा अनुभव करि पारंती। जे कोनोसी परीक्षा साक्षात्कार रे परिणाम आपणक सपक्ष रहिबो। स्वास्थ्य रे सुधार आसिबो। मित्रंक सहाय्य द्वारा कोनोसी खुशी प्रसंग आसिबा फल रे मन प्रफुल्लित रहिबो। चाकरी रे प्रमोशन मिलिबार योजना प्रस्तुत हेबो। प्रतिकार हेउछि शिव मंदिर को जाई शिव मंदिर रे पादुक पान करंतु, शुभफल प्राप्ति हेबो। एथिला मिथुन राशि विषय रे। आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे। ए सप्ताह रे महिला और पुरुष माने आध्यात्मिकता बा धार्मिक क्षेत्र रे व्यस्त रहिबे। धर्मकर्म रे रुचि बढ़िबो। वाणिज्य और व्यवसाय क्षेत्र रे समस्या दूर होई जिवो। बेमार वृद्धजन और अशक्त लोकों को सहयोग करिबा पई हाथ बढ़ाइबे। दूर यात्रा करिबा द्वारा बहुत लाभ मिलिबो। व्यवसाय क्षेत्र रे नुआ लक्ष्य निर्धारित करी मन लगाई कार्य करिबे। बैंक बीमा निवेश करी आर्थिक गतिविधि रे व्यस्त रहिबे। कोर्ट कचेरी
ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଫୋନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଭେଟ ହେବେ। ବିତି ଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କେଶର, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା କରୁଥିବା ଘଟଣା ଘଟି ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ପଦପଦବୀ ଆଶାୟୀ ହେବେ। ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। କୌଣସି ରୋଚକ ବା ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଓ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବେ। ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଗଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଲାଭ ଦେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦ ଓ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ। ମନରେ ଥିବା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନିଜର ଚତୁରତା ଓ ବିବେକରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେଇପାରିବେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ମୁନାଫା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଫଇସଲା ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ହେବ। ଗୁରୁଜନ ଓ ବୃଦ୍ଧଜନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନିମ୍ବ କାଠରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପରିବାରଜନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧା ଅଧୁରା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସଂକେତ ପାଇବା ସହ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ନିବେଶ କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଫଳରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ ଓ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଚାର ବିଭାଗ ରାୟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ସରକାରୀ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ଯୋଗେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଜାରି ରହିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଉତ୍ତମ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଋଣ ଭାର
ଲାଘବ ହେବ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ କାମ କରିପାରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମିତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶାତୀତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ କାମ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଅତୀତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ମଧୁରତା ଆସିବ ଓ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ଚତୁରୀ କଥା କହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଶତ୍ରୁବଦ୍ଧା ଦୂରେଇ ଯିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ମର୍ଜି ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ନିର୍ମାଣ ଯୋଗାଯୋଗ ସଭାସମିତି ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅନେକ ଶୁଭକର୍ମର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମନ ମଥାନତ କରିବେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ଓ ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହେବ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ରଖିଥିବା ଧନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ସଫଳତା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଶାଜନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଓ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ହେବେ। ଭୋଗ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭୋଗିବେ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ସଫଳ ହେବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଋଣମୁକ୍ତ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିଣାମ ଅଧିକ ହେବ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଓ ଋଣଭାର ଲାଘବ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା ଫଳରେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟାଇବେ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତର ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ନିଜର କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କେଶର ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।